Hello guys. So in the previous lecture we discussed about statement of profit and loss as well as notes to accounts from note number 1 to 13, which is related to statement of profit and loss. So in the first chapter the second statement is statement of assets and liabilities is nothing but what balance sheet. So in this statement we have up to 26 notes which are related to liabilities and assets. So we can come across about 26 notes with notes to accounts as well as statement of assets and liabilities. Okay. So let us discuss one by one. So in the first one, we can come across about equity and liabilities. So there are 4 heads under liabilities and 2 heads under assets. Okay. The first one, equity and liabilities. In that, the first head is shareholders funds. So in shareholders funds, there are 3 notes. The first one, share capital. This is note number 1. So this is the format similar to profit and loss, that is statement of profit and loss, particulars, notes, amount as well as total. Okay. So note number 1 is share capital and note number 2 reserves and surplus and note number 3 is money received against share warrants. So let us discuss about these 3 notes individually, so along with the statement. So what is the first one? Share capital. So as you all know that share capital is nothing but what? It is an investment or capital introduced into the business, right? So there may be either equity capital or preference capital, equity share capital or preference share capital. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. So you can show that there are types of capital that should be shown in the statement of assets and liabilities, but when it comes to notes to accounts, you need to show only the capital which is related to authorization and issued as well as subscribed and also paid up capital. So in a company or in a joint stock company, there are types of capital which we come across in business. But while showing it into the statement, you need to show only paid up capital or subscribed capital. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ದು. ಓಕೆ. ಬಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಶ್ಯೂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಹಂಗಂದರೆ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಬೈ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಟು ರೇಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬೈ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಟು ರೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಸ್ 1000 shares of rupees 10 each, then what is the maximum limit of authorized capital? Of course 1000 into 10, 10,000. So 10,000 rupees is the maximum capital which a company can raise from the public or from the investor.
ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಇಶ್ಯೂಡ್ ವರ್ಡಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇಶ್ಯೂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಓಕೆ, ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಂಪನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. So what I told you, authorized capital means it is a maximum limit which a company can raise by issuing its shares to the public or investors. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೋಟಲ್ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಒಂದು 5 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 10 rupees. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು ಶೇರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ. 5 lakh equity shares of rupees 10 each. So what is the authorized capital that a company can raise? 5 lakh into 10, 50 lakhs. Okay, 50 lakh rupees is authorized capital. So ಇದರ ಹತ್ರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹತ್ರ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 5 lakhs. ಸೊ ಈ 5 lakhs-ಇಂದ ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಅದನ್ನು ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ 5 lakhs ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಪ್ ಟು 3 lakhs ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? 3 lakh ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 lakhs ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ subscribed capital. So what it means? Subscribed capital is nothing but the purchased number of shares from the public among these shares. So 3 lakhs ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಥರ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಂದ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಐದರ್ 3 lakhs ಆದರೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 3 lakhsಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 3 lakhsಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಜಾಬ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ಥರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ಗಿಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 3 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಐದರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗಿಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ 3 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಒಂದು 2,50,000 ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 2,50,000 ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 25 lakhs. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 lakhs? 3,60,000 ಇಲ್ಲ 4 lakhs ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ 4 lakhs ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 lakhs ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 4 lakhs ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 4 lakhs ಅಂತ ಬರೀತೀವ? 40 lakhs ಅಂತ ಬರೀತೀವ? ಬರೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದೇ 3 lakhs ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋ 3 lakhs ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ 40 lakhsನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 4 lakh ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಆಗಿ 3 lakh ಶೇರ್ಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, issued capital is nothing but what? Issued shares to the public or listed shares in the website to sale. Okay, ಸೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಶೇರ್ಸ್ನ 3 lakh ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಶೇರ್ಸಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಶೇರ್ಸ್ನ
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ 2,50,000 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 25 lakhs. ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, 25 lakhs. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನೋ ಬಂದಿದ್ದು 25 lakhs. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ 25 lakhs, ಇಫ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ paid only 5 rupees, only 5 rupees each, the paid amount, this is what paid. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 10 rupees ಇದೆ ಶೇರ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು? ಅವರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ 5 rupees ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ನ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ 5 rupees ಫಾರ್ 2,50,000 ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 12,50,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಯು ನೋ ವಾಟ್, in case of payment of equity shares, there are stages like application fees, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೀಸ್, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಂಪನಿಯಿಂದ. ಸೊ ನಿಮಗೆ PUCಯಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ ಇದನ್ನು. ಶೇರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 10 rupees ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಂಗು ಇಸ್ಕೊಳಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪನಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, at the time of application it charges some money, like for example out of 10 rupees at the time of application the customers can pay 2 rupees. Then after application at the time of allotment the customers can pay 3 rupees. Then after allotment the company may give a certain time period like 1 month or 2 months. Then at that time, after 2 months of time the customers can pay 3 rupees. Then last installment the customer can pay the remaining balance of equity shares. So like that the company can give what we'll say installments. Okay, simple installment wise the customers payment ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಶೇರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 10 rupees ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯೂಶುವಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಓನ್ಲಿ 5 rupees for purchase of number of shares 2,50,000, so that amount we'll call it as paid up capital. So which amount should be shown in the statement of assets and liabilities among these 4 amounts? Authorized capital ತೋರಿಸಬಾರ್ದು, ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಶ್ಯೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನದು? ಕಾಲ್ಸ್ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕಾಲ್ಸ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫೋರ್ಫೀಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ, PUCಯಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ. ಫೋರ್ಫೀಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್, ಮತ್ತು ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರೋ ಶೇರ್ಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಶೇರ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಫೋರ್ಫೀಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈ ಅಮೌಂಟು. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟು ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಫೋರ್ಫೀಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್. ದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು statement of assets and liabilities, here share capital. Understood? So while addition you should not consider these two amounts. Which two? Authorized and issued subscribed capital ಇವೆರಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓನ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಕಾಲ್ಸ್ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ಫಿಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅಪ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಶ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡರ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2.
In that there may be n number of types of reserves: capital reserve, general reserve, capital redemption reserve, investment fluctuation reserve. ತುಂಬ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಫ್ಯೂ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿ. ದೆನ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, what it means, transferred from profit means the amount, this is the amount which is transferred from profit. This is the amount transferred from profit. And again here also capital redemption reserve, this is the amount transferred from profit. So these amounts should be added here. Okay, then add ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಹೊರಗಡೆ. The total amount is, it is only reserve, this is only reserve. ಬಟ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಇದೆ. ಬರೀತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಮಾತ್ರ ರಿಸರ್ವ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತೊಗೊತೀರಾ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಹೆಡ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. From this total profit, there are some appropriations that should be deducted or transferred to respective heads. ಯಾವುದದು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಲೆಸ್ಸು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಈಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಲೆಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ and the same amount should be added to respective reserve in reserve head, under reserve head. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ. ಇದೇ ಅಮೌಂಟ್ನ, ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ and added to here. Why? Because what we are transferring from here, general reserve is transferring, that is deducting, and the same amount is added to this head. So this is general reserve head ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹೆಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಗೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಅಂಡರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಹೆಡ್ ಓನ್ಲಿ, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2ನಲ್ಲೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 more entries, ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ದೀಸ್ 2 entries. ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಎರಡು ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ನೋಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ 3 entries ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಹೆಡ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಹೆಡ್, ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ 5 ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್, ಲೆಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ದೀಸ್ 2, the balance will be reserve and surplus, and one more entry that should be deducted if given in the question, that is preliminary expenses. ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, note number 3, money received against share warrants. So what it means, money received against share warrants? So first of all, what do you mean by share warrants? It is nothing but, share warrants is nothing but transferable instruments for which the company can promise to issue share certificates to the person who holds share warrants. ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್.
ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸ್. BSc NSE ಅದು ತುಂಬ ಲೆಂದಿ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ, ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ issued by listed companies to the shareholders or investors. Okay, so from those share warrants the company can issue share certificates by receiving share warrants. ಓಕೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ಸ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್. The share warrants are nothing but what? Transferable instruments for which the company can promise to issue share certificates to the person who holds share warrants. Okay, ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತದ್ದು ಬರ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ವಾರೆಂಟ್ಸ್. ಸೆಟ್ ಬರೆದು ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 4, ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅದರ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ we can call it as second head, share application money pending allotment. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೆಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಪರೇಟ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 4. ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ, ಇದೇ ಹೆಡ್ಗೆ ನಂಬರ್ 4 ನೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್? ಸಿಂಪಲ್, ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್, ಅಂದರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಮನಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 3 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2,50,000 ಶೇರ್ಸು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಈ ಥರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಶ್ಯೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಇಫ್ ಕಂಪನಿ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಎನಿ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ shareholders or investors, so that amount is called as share application money pending allotment. Okay, so which means what? Ille helide pending allotment is still pending, but share application money already is received. That is what? Share application money pending allotment. This is note number 4. Understood? The next one is the next head, non-current liabilities. Third head, non-current liabilities. So under head non-current liabilities, we can come across about 4 entries, that is 4 heads. That is long-term borrowings, number 1. Long-term borrowings. This is note number 5. Next, note number 6 is deferred tax liabilities. Net liabilities. Next, note number 7, other long-term liabilities.
Other long-term liabilities. This is note number head. The last head under non-current liabilities is long-term provisions. Long-term provisions. So look at one by one. First one, note number 5, long-term borrowings. So this is what long-term borrowings is nothing but what loans and advances received for more than 1 year, for the time period of more than 1 year. Okay. So long-term borrowings or long-term liabilities andre enu, if any advances or loans received or loans borrowings borrowed from banks for more than 1 year, 1 year ಅಂದರೆ 12 ಮಂತ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಲೋನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್, bonds and debentures if issued so for more than 1 year, the term loans and advances, secured and unsecured loans. So these are all comes under long term borrowings if they are more than 12 months, the time period more than 12 months. Remember, the time period should be more than 12 months. 1 year ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 6, that is what deferred tax liabilities. So net liabilities. So deferred tax liabilities, as I said in the statement of profit and loss, which we discussed about deferred tax expenses, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರ್ಡ್? ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಅದನ್ನು ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ? ಸಿಂಪಲ್, ಇಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ paid is 5 lakh, the company paid advance tax 5 lakhs, but actual tax when we calculated on 31st March maybe 7 lakhs. Okay, ಕಂಪನಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 5 lakhs ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? 31st ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 7 lakh ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್? 2 lakhs. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 lakhs? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ paid is 5 lakhs, but actual tax is 7 lakhs. The difference amount 2 lakhs is liability. Still yet to pay 2 lakhs. That's why it is called as liability. Understood? ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 5 lakhs ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ 7 lakhs ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಲ್ 2 lakhs ಈಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ, ಹೌದಾ? ಟು ಪೇ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ. ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ 2 lakhs. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಏನು ಇರ್ತೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ net amount. Okay, it should be adjusted to deferred tax assets if it is more than assets. ಸೊ ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಉಲ್ಟಾ, ಅಪೋಸಿಟ್. ಇಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಈಸ್ 7 lakhs and actual tax is 5 lakhs. So what it means? It paid extra amount, prepaid. ಹೌದಾ? ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ದೆನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಸೆಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಡಿಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 6 ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. Okay, next is trade payables. This is long term trade payables. Other payables. So long term trade payables ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಟ್ ಟು ಪೇಯಬಲ್, ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು? ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮಷಿನರಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ these are all purchased on credit but not yet paid. So they are called as long term trade payables. Okay, examples of long term trade payables. Next, so ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಡಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್
ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 8 ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಲಾಂಗ್